بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کل ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پر چلتا ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیر کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ جس شخص پر آپ کو اندھا اعتماد ہو وہی شخص سبق دے کر چلا جاتا ہے۔ کیا واقعی اندھے ہیں؟ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، اور وہ عین علم ہے۔ سچ ہے یہ معاشرہ بڑا منافق ہے، غریب کے سچ پر بھی اعتبار نہیں کرتا اور امیر کے جھوٹ پر بھی صداقت کی مہر لگا دیتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ انسان کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگائیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ کسی کی بد اخلاقی سے دل برداشتہ ہو کر اپنے اخلاق کو نہیں گرانا چاہیے، کیونکہ یہ بزدلی اور کم ظرفی کی علامت ہے۔ اخلاق کی دولت کو حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت اور معاف کرنا اللہ کی فطرت ہے۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ انسان کو دکھ نہیں بلکہ دکھوں میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ خطرناک غلطیاں: اپنا راز کسی کو بتا کر اس کو پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا۔ گناہ اس نیت سے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ انسان کے متعلق ظاہری شکل و صورت دیکھ کر رائے قائم کرنا۔ اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا۔ جو کام خود سے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن سمجھنا۔ بیکاری میں آئندہ کے لیے خیالی پلاؤ پکانا اور خوش ہونا۔ تین چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں: پھول، کانٹے، خوشبو۔ تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت، دولت۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض، فرض۔ تین چیزوں کو بڑھاؤ: عقل، ہمت، محبت۔ تین چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت، قسمت۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد، غم۔
तीन चीजें भाई को भाई का दुश्मन बना देती हैं, सर, जमीन, सन। तीन चीजें हाफजा को कुव्वत देती हैं, रोजा, मसवाक, तिलावत कुरान। तीन चीजें इंसान को जिंदगी में एक बार मिलती हैं, वालिदैन, हुस्न, जवानी। हक के रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी सख्ती यह है कि इंसान तन्हा रह जाता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिन जिस्मों पर ख्वाहिशात की हुक्मरानी हो, वो गुनाहों की कैद से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। माँ बाप कभी गलत नहीं होते। उनसे अगर गलत फैसले हो भी जाएं, उनकी नीयत साफ होती है और माँ बाप की दुआओं से ही तकदीर बदलती है। अगर आप किसी को गुनाह करते देखें और पर्दा डाल के रखें, तो आपके गुनाह कयामत के दिन नशर नहीं किए जाएंगे। पर्दा रखने वालों का पर्दा रखा जाएगा। दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, बीवी का इम्तिहान गुर्बत में होता है, मोमिन का इम्तिहान गुस्से में, आंख का इम्तिहान बाजार में, जुबान का इम्तिहान महफिल में, दिल का इम्तिहान इश्क में, हाथ का इम्तिहान खाना खाने में, और इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। जिंदगी मफरूजों और खूबसूरत बातों के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। अमली जिंदगी कुछ और है। ऐसे ऐसे मरहलों में से गुजरना पड़ता है कि सब सुनहरी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। यकीन करो, जो रब देगा वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। आज कोई छांव में इसलिए बैठा है क्योंकि बरसों पहले वहां किसी ने दरख्त लगाया था। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इंसान अगर कामयाब जिंदगी चाहता है तो उसे चाहिए कि वालिदैन की इज्जत करे। अपना फायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छाई करो, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। रिश्ते मोतियों की तरह कीमती होते हैं। अगर गिर भी जाएं तो झुक के उठा लेने चाहिए। इबादतें झुकने से मशरूत नहीं बल्कि नियतों की पाबंद होती हैं। नियतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार जाती है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद बना लेता है। करियाना की दुकान वाला बूढ़ा दुकानदार बहुत दुखी था। उसका जवान बेटा मिलावट वाली दवाई इस्तेमाल करने की वजह से चल बसा था। सुर्ख मिर्चों में रंगदार बरादे को मिलाते हुए वो सोच रहा था, इंसानियत के कातलों के खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। मजहब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं। रिश्ते तब ही कायम रहते हैं जब दिल में हो। जिसमें बर्दाश्त की कुव्वत नहीं वो सबसे ज्यादा कमजोर है। हमारा होना किस काम का अगर हमारे ना होने का किसी को कुछ फर्क ना पड़े।